جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو قبریں تھیں ان کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا، ایک دو درخت کاٹ دیے گئے، اس جگہ کو پلین کر کر یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا، اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ ایون قباء میں بھی اللہ کے گھر کی بنیاد پہلے رکھی، پھر مدینہ آ کر بھی اللہ کے گھر کی بنیاد پہلے رکھی، اور اپنے جو حجرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے وہ بعد میں بنائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے مدینہ میں، تو ہمیں جو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، ہماری بچپن کی اسلامیت وغیرہ کی بکس میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ تمام عورتیں اور بچے پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا، کہ ہمارے اوپر سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، اور چاند طلوع ہوا ہے ہمارے اوپر، سوری سورج نہیں چاند، من سنیات الوداع، سنیات الوداع کی طرف سے۔ تو یہ بیسکلی ضعیف حدیث ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سنیات الوداع ہے وہ تو ویسے بھی تبوک کی طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف سے ساؤتھ کی طرف سے آ رہے تھے، اس طرف تو یہ سڑک تھی بھی نہیں، سنیات الوداع اس طرف تھی ہی نہیں، وہ ہے ہی تبوک کی طرف۔ تو یہ شاید کچھ مکس اپ ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور سنیات الوداع بیسکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آئے ہیں تو موسٹ پروبیبلی عورتیں اور بچوں نے اس وقت یہ پڑھا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے مدینہ میں تو جو آوازیں بلند تھیں وہ یہ تھیں جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی آ گئے، اللہ اکبر، تکبیر کی آوازیں تھیں، اور یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں انٹر ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ زمین وغیرہ خریدنے سے پہلے، پہلی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ یہ جیوز کے رہبائے تھے، ٹھیک ہے، جو یہودی تھے نا ان کے پادری تھے، یہودیوں کے پادری کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، انگلش میں تو رہبائے کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھے نا، یہ نکلے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ جو مسلمانوں کے سردار ہیں یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کیسے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ میں آگے آگے تھا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے تو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چہروں پر دکھا دیتے ہیں کون کتنا نیک ہے یا کون کتنا برا ہے، چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ فوراً مکس کر جاتے ہیں، میچ اپ ہو جاتے ہیں۔ برے لوگ کبھی بھی اچھے لوگوں کو پہچان نہیں پاتے، اچھا جو اچھا ہوگا نا دل سے، وہ اچھے دل والے انسان کو ہمیشہ دیکھ بھی لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور عبداللہ بن سلام ان یہودیوں میں سے تھے جو کہ شروع میں ہی انہوں نے اسلام پھر قبول کر لیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں انٹر ہوتے ہی، ایھا الناس، اے لوگو، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو، سب کو سلام کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے، سب کو سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب مہاجرین اندر آ رہے تھے، انصاری وہاں موجود تھے، مہاجرین کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے زیادہ اس وقت جس چیز کی تبلیغ کرنے کی ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ مسکین کا خیال رکھا جائے، اس کی بیسک نیڈز پوری کی جائیں، تو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو نمازیں پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہو، لوگ جب سو رہے ہو تو راتوں کو نمازیں پڑھو، قیام کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو کہ سلامتی والی ہے۔ تو یہ وہ پہلی حدیث تھی جامع ترمذی میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور بہت ہی آسان حدیث ہے، ہم لوگوں کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر ہو رہے تھے، ہم آلریڈی پڑھ چکے، دوپہر کا وقت تھا، جمعے کا وقت ہو چکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے قبیلے سے گزر رہے تھے، تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز جمعہ لیجسلیٹ ہوئی، فرض ہوئی مدینہ میں آ کر ہی، مکہ میں نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اور نماز فرض کب ہوئی تھی؟ شروع میں نماز فرض تو شروع سے ہی تھی، لیکن بیسکلی لیجسلیٹ قانونی طور پر ڈیوائز نہیں ہوا تھا کہ کتنی کون سی رکعات ہوں گی، 5 نمازیں بیسکلی فرض نہیں ہوئی تھی، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے یہ تو سب کو پتا تھا،
نماز رکن ہے اسلام کا یہ پتا تھا، لیکن 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، یہ میں بات کر رہی ہوں۔ 5 نمازیں کب فرض ہوئی تھی؟ معراج کے موقع پر، اور معراج کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال لگے، 2 سال لگے، ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ یہاں پہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا، لیکن جمعہ پہلی دفعہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا تھا حضرت مصعب بن عمیر کو۔ جب بھیجا ہے، آلریڈی آپ سب جانتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھوائی تھی اسلام آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پڑھائی تھی، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے۔ تو یہ وہ کوئز کوسچنز ہیں، یہ جنرل نالج ہے جو کہ بیسکلی سب کو پتہ ہونی چاہیے، آنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، جو ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطبۃ الحاجہ پڑھا۔ خطبۃ الحاجہ وہ خطبہ ہے جو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس کی تبلیغ کیا کرتے تھے مکہ میں بھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ چیریٹی صدقے سے ریلیٹڈ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو صدقے میں، جس کو بھی جس پر صدقہ بیسکلی واجب ہے، اس کو تم صدقہ دو، چاہے وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ اچھی بات ہی شیئر کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث تھی جس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پہ، چیریٹی پہ کتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں بھی وہی ہے، پہلے خطبے میں بھی وہی ہے، دوبارہ میں ریزن بتاؤں گی کیوں، کیونکہ مہاجرین انٹر ہو رہے تھے اس وقت۔ وہ کیا تھے؟ وہ ضعیف تھے، وہ فقراء تھے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ مہاجرین فقراء فقیر ہو چکے تھے اس وقت، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ سب سے زیادہ ان کو اس وقت ضرورت تھی کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، تو انصاریوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا کہ اب ان کے اوپر خرچ کرو، اور ان کو اس کی برکات، اس کی فضیلت بتائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ذکر اور قرآن کو کبھی مت چھوڑنا، اور توحید پر قائم رہنا، یہ بھی اس خطبے کا میں موجود تھا۔ اور جو خطبہ 3 سے 5 منٹ سے زیادہ نہیں تھا، یہ خطبۃ الحاجہ ہے، جو کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ ہمیں جو لوگ بھی جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، اس میں ہمیشہ شروع میں یہی پڑھا جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی بہت سمجھ ہمیں ہونی چاہیے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان الحمد للہ، بے شک حمد اللہ ہی کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، نہیں اس کا کوئی شریک، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے خطبۃ الحاجہ، اور یہ وہ خطبہ ہے جس کو مکہ میں صرف یہ خطبہ سن کر ہی بہت سارے لوگ ایمان لے آتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جاتے تھے صرف یہ خطبہ سن کر، کیونکہ اتنا خوبصورت اس کے الفاظ ہیں اور اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب قیام کرنا تھا کسی کے گھر میں، جتنے دن مسجد نبوی بنتی رہی اتنے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے تھے۔ اس کے بارے میں بھی 2 روایات آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ کون ہے جو تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب ہے تعلق میں، رشتہ داری میں، تو ابو ایوب الانصاری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہوں جو آپ سے سب سے زیادہ رشتہ داری میں قریب ہوں، اور میرا گھر بھی قریب ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری خود ہی آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا، تو سب ضد کر رہے تھے انصاری کہ آپ ہمارے گھر ٹھہرے، آپ ہمارے گھر ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جس نے میرا سامان اٹھا لیا بھئی سواری تو اسی کے ساتھ جائے گی، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو ایوب الانصاری کے گھر چلے گئے۔ اور یہ ایرو لگا ہوا ہے، یہ بالکل سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں وہ زمین تھی جہاں پہ مسجد نبوی ابھی تعمیر ہونے والی ہے۔ یہ بلیک جو نشان لگے ہوئے ہیں بیسکلی یہ اونٹوں وغیرہ کو شو کر رہے ہیں، یہ وائٹ انسانوں کو دکھایا گیا، اور یہ ابو ایوب الانصاری کا گھر بیسکلی یہ 2 فلورڈ تھا۔
2 मंजिलें थी इसकी, और छठी जनरेशन पे नस्ल पर जाके इनसे आप सल्लम का रिश्ता कायम होता था, ताल्लुक बनता था। बनु नज्जार से थे ये। और यहाँ के हमें कुछ वाकयात भी मिलते हैं इस घर के कि अबू अय्यूब अल अंसारी अपनी वाइफ के साथ, बीवी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए, और नीचे वाले फ्लोर पर उन्होंने आप सल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जगह दे दी। और एक मर्तबा ये वाकया हुआ कि अबू अय्यूब अल अंसारी ऊपर मौजूद थे, रात के वक्त उनका कहीं पाँव वगैरह लगा, कुछ हाथ या पाँव, तो पानी का जो मटका उन्होंने रखा था वो गिर गया। अब छतें उस वक्त पक्की थोड़ी होती थी, मट्टी के घर थे इन लोगों के, ये खजूरों की छालें डाली होंगी ज्यादा से ज्यादा, तो पानी अब टिप टिप नीचे ना कहीं गिरने लगे और आप सल्लम की नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। सारी रात ये दोनों मियाँ बीवी अपने जो इनकी अपनी जो बिछौनी थी, जो ब्लैंकेट था बेसिकली ऊपर लेने वाला, उसके जरिए से उसको पानी में डिप कर करके पानी सुखाते रहे कि कहीं पानी का एक कतरा भी नीचे ना चला जाए। और इसके अलावा ये एक वाकया हुआ जो हमें से मोस्टली लोगों ने सुना हुआ होगा कि एक मर्तबा खाना नीचे भेजा करते थे अबू अय्यूब अल अंसारी और उनकी बीवी, खाना नीचे भेजते थे, सबसे पहले तैयार करके सारा खाना नीचे भेज देते थे। तो जब आप सल्लम और हजरत अबू बकर और अगर कोई और मेहमान होते थे वो खा चुकते, तब बाकी जो खाना अगर बच जाता था तो वो अबू अय्यूब अल अंसारी और उनकी बीवी खाते थे, उनकी ज़ौजा। तो एक मर्तबा उन्होंने खाना भेजा तो सारा का सारा खाना अनटच्ड, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और ऊपर वैसे ही वापस आ गया। तो हजरत अय्यूब ने जाकर पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुछ गलत था जो आपने आज खाना नोश नहीं फरमाया? तो आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, कुछ गलत नहीं था, बल्कि इसमें लहसन था। तो हजरत अय्यूब ने पूछा क्या लहसन हराम है या रसूलुल्लाह? तो आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, हराम नहीं है लहसन, लेकिन मैं उनसे भी बात करता हूँ जिनसे कि तुम बात नहीं करते। मुझसे मुलाकात के लिए वो भी तशरीफ लाते हैं जो तुमसे मुलाकात नहीं करते, तुमसे बात नहीं करते, यानी कि फरिश्ते। बेसिकली फरिश्ते हमें पता है पाक मखलूक है, नूरी मखलूक है, ये स्मेल और गंदगी, बदबू, इस सब से वो दूर रहते हैं, पसंद नहीं करते। जिस घर में बदबू हो, जिस घर में गंदगी हो, सफाई का ख्याल ना रखा जाता, जिस घर में तस्वीरें हो, जिस घर में कुछ भी नजस हो, कुत्ता भी क्या है, नजस जानवर है ना, उसका जो थूक वगैरह वो नजस है, इस वजह से वहां पे भी फरिश्ते एंटर नहीं होते, रहमत के फरिश्ते ऐसी जगहों पर नहीं जाते। तो आपसे सबने फरमाया कि इस वजह से मैंने ये नहीं खाया। तो वैसे लहसुन खा सकते हैं, पका के वैसे भी लहसुन की स्मेल जो है चली जाती है, लेकिन मस्जिद में फिर आप सल्लम ने मना फरमा दिया कि जो कोई लहसुन खाए वो मस्जिद में ना आए, सिर्फ और सिर्फ बदबू की वजह से कि वहां पे फरिश्तों ने आना होता है। तो बेसिकली किसी भी चीज जिससे बदबू आती है, और रॉ गार्लिक में से जो कच्चा हो उससे आती है, पकाने के बाद तो वैसे आती भी नहीं और हराम भी नहीं है, तो इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके बाद ये वाकया भी हुआ कि एक दफा खुद ही बैठे बैठे हजरत अय्यूब को ख्याल आया रात के वक्त कि हम आप सल्लम के ऊपर सोते हैं, ये तो आप सल्लम की बेअदबी है कि आप सल्लम का सर नीचे, सर मुबारक, और हम ऊपर मौजूद होते हैं। तो सारी रात वो मियाँ बीवी एक कोने में होकर टांगे समेट कर बैठे रहे कि हमारी टांगे आप सल्लम के ऊपर आती हैं, तो कितनी बेअदबी की बात है। और जहां से हमें पता चलता है कि अदब कितना ज्यादा जरूरी है, अहम है। रसूल का अदब, अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, कुरान का अदब, अपने सारे बड़ों का अदब। आजकल हम फ्रैंकनेस में अदब और एहतराम को भूल चुके हैं, तो अदब और एहतराम का दामन हमने छोड़ना नहीं है। तो अदब के मारे वो लोग पीछे होके बैठे रहे, और फिर सुबह सवेरे नीचे जाके आस्ते सल्लम से दोनों ने बात की कि या रसूलल्लाह, हम ये पसंद नहीं करते कि हमारी टांगे ऊपर हो और आपका सर मुबारक नीचे हो, आप ऊपर शिफ्ट हो जाएं, हम नीचे। तो आप सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा आसान है कि लोग मुझे नीचे मिलने आते हैं, मिलने जुलने, पूछने वगैरह वगैरह, तो मैं ऊपर मौजूद, नीचे मौजूद रहूं। लेकिन वो दोनों बजिद रहे कि नहीं, हमारी टांगे ऊपर हैं और हमें बहुत ज्यादा बेअदबी का ख्याल है हमें, तो आप प्लीज ऊपर हो जाए। तो अल्टीमेटली आप सल्लम ने उनकी बात मान ली और आप सल्लम और हजरत अबू बकर ऊपर शिफ्ट हो गए, और तकरीबन 2 हफ्ते आप सल्लम वहां पर मौजूद रहे थे। 2 हफ्ते नहीं, ऑलमोस्ट उतने महीने जितने महीने में बेसिकली मस्जिद नबवी और पहला हुजरा आप सल्लम का तैयार हो चुका था। ऑलमोस्ट 6 महीने लगे थे इसकी तैयारी में। और अब हम देख लेते हैं मस्जिद नबवी, जो पहले पहल सबसे पहले मस्जिद नबवी बनाई गई, उसका क्या नक्शा था। उसमें बेसिकली इस तरीके से वो बनाई गई थी, स्क्वायर शेप में थी, याद रखिएगा, मुरब्बा उसकी
थी शक्ल, और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बड़ी थी लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, आप समझें कि तकरीबन 10 से 15 सफ़े बन सकती थी, इतनी बड़ी थी। और ये जो आगे का कवर्ड एरिया नजर आ रहा है ना आपको, जो फुली कवर्ड है, ये वो साइड है जो कि बेसिकली फलस्तीन की तरफ थी। मस्जिद अक्सा पहले किबला था ना, तो मस्जिद अक्सा जब तक किबला था वो उस तरफ जो कि पूरा कवर्ड एरिया है, उस तरफ बेसिकली आप सल्लम ने जगह बनाई कवर्ड के, मेंबर यहाँ पर होगा और अमामत यहाँ पर की जाएगी। और पीछे जो कवर्ड एरिया नजर आ रहा है, ये अहले सुफ़ा के लिए बनाया गया था। ये बेसिकली ऊंचा मकाम था, ऊंची जगह बनाई थी, जहां पर बेसिकली सुफ़ा क्या मकाम था, वो मकाम था जहां पर कुछ सहाबा रहते थे, खसूसन वो सहाबा जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब मिस्कीन थे, जिनका कोई और ठिकाना नहीं था रहने के लिए। एक तो वो वहां पर रहते थे, दूसरा वो सहाबा भी वहां पर रहते थे जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी थी इल्म हासिल करने के लिए। इल्म हासिल करने के लिए वो हमेशा आप सल्लम के पास रहना चाहते थे और एक लम्हा भी मिस नहीं करना चाहते थे। तो वो सहाबा भी यहाँ पर मौजूद होते थे। तो यानी मस्जिद बनाई गई, मस्जिद के साथ ही दर्स के लिए भी और गरीबों के लिए भी बाकायदा साथ ही इंतजाम कर दिया गया, एक इंस्टीट्यूट की तरह। पहला इंस्टीट्यूट आप सल्लम ने, उसकी भी यहाँ पर बुनियाद रख दी गई, असुफ़ा की यहाँ पर बुनियाद रख दी गई। और ये वो 3 दरवाजे थे जो कि बेसिकली सबसे पहले मस्जिद नबी में बनाए गए थे, आपको नजर आ रहे हैं। एक है बाबुर रहमा, और एक है बाबे जिब्राइल, और एक है बाबुल निसा। ये दरवाजों के नाम बाद में रखे गए थे, पहले बेसिकली वैसे ही 3 दरवाजे बनाए गए थे। दूसरी साइड पे तो अमामत होगी ना, तो इस तरफ 3 दरवाजे बनाए गए। और ये जो बाबुल निसा है, ये बाद में इसका नाम बाबुल निसा रखा गया, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सजेशन दी थी कि औरतों के लिए अलग एंट्रेंस रखी जाए, अलग दरवाजा होना चाहिए पर्दे की वजह से, तो आप सल्लम ने ये दरवाजा औरतों के लिए रख दिया गया था। अब आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर हजरत आयशा और हजरत सौदा लिखा हुआ है। तो ये एक एक कमरा है जो कि हजरत आयशा के लिए बनाया गया, हजरत सौदा के लिए बनाया गया। आपको याद होगा कि उस वक्त तक आप सल्लम की 2 ही अज़वाज मुतहरात थी, हजरत खदीजा वफात पा चुकी हैं, हजरत सौदा दूसरी है, हजरत आयशा तीसरी है। इसके बाद देखेंगे हम चौथा ऐड होगा, वो किसके लिए होगा, हजरत हफ्सा के लिए। तो जो वो बदर के बाद आप सल्लम का उनसे निकाह हुआ था, ठीक है। फिलहाल हजरत सौदा और हजरत आयशा के लिए बनाया गया। और ये अभी इन्होंने मदीना हिजरत नहीं की अभी, ठीक है, ये अभी करेंगे हिजरत। आप सल्लम के अहलो अयाल, और जिसमें आपकी बेटियां भी शामिल थी, और हजरत अबू बकर के अहलो अयाल, वो अभी मक्का में ही हैं। तो ये 2 हुजरे बना गए, इनका भी इन यहाँ से भी खिड़की या आप कह सकते हैं दरवाजा, एक ओपनिंग बेसिकली मस्जिद में एंटर होती थी। तो ये मस्जिद का शुरू का स्ट्रक्चर था। इसके बाद आप यहाँ से भी मस्जिद का क्लियर व्यू हमें नजर आ रहा है। इस तरीके से बेसिकली मस्जिद बनाई गई थी और इस तरह की छतें थी, और ये 2 हुजरे हमें साइड पे नजर आ रहे हैं। ये इसके बाद क्या हुआ, ये मिंबर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत बिल्कुल सेंटर में करते थे और थोड़ा साइड पे करके मिंबर। पहले क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक खजूर का छोटा सा पौधा ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, जिसके साथ टेक लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमे का या वैसे भी दरसो तदरीस किया करते थे। तो फिर उसी दौरान एक अंसारी खातून थी जिनके पास एक लकड़ी का काम करने वाला, बेसिकली लकड़ी का ये बनाया गया था, ठीक है, कारपेंटर मौजूद था। तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए एक लकड़ी का मिंबर ना बना दें। तो आप वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी कि जी आप बनवा दीजिए, या कुछ रिवायात के मुताबिक आप वसल्लम ने खुद उनसे कहा कि आप बनवा दें। तो उन अंसारी खातून ने आप वसल्लम के लिए मिंबर बनवाया, और वो मिंबर इस तरह 3 स्टेप का था, ठीक है। ये काफी सालों के बाद की बात है, ये इस तरह का मिंबर बनाया गया, ये नहीं, ये डेफिनेटली उसके हम पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं ताकि हमारे जहन में कुछ ना कुछ उसकी तस्वीर और इमेज हो, ठीक है। तो इस तरह 3 स्टेप्स का बनाया गया था, जिसके ऊपर वाले स्टेप पे आप सल्लम बैठकर खुतबा फरमाते थे। और वो हदीस हम सबको पता ही होगी, हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा मिंबर पर बैठकर खुतबा देने लगे, तो वो जो दरख्त था छोटा सा, उसमें से रोने की आवाजें आने लगी, पूरी मस्जिद में रोने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई ऊंट का बच्चा रो रहा होता है। तो सहाबा हैरान हुए कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, और ये मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने वो आवाज सबको सुनाई। तो आप सल्लम मिंबर से उतरे, उस दरख्त के पास गए, उसको गले से लगाया और उसको थपकी देते रहे। अल्टीमेटली वो चुप कर गया। तो फिर उस दरख्त को काट कर आप सल्लम ने अपने मिंबर के नीचे दफना दिया, और फिर इसी मिंबर पर फिर आप सल्लम फिर से खुतबा देते रहे। और आप सल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का दरख्त रो रहा था, मेरी जुदाई में रो रहा था कि मैं इससे जुदा होकर अब मिंबर पे खुतबा अदा करूंगा या दर्स दूंगा, और अगर मैं इसको ना मिलता, गले ना लगाता और इसको
इसको ना थपकता तो ये क़यामत तक इसी तरीके से रोता रहता। और हसन अल बसरी जो है, जिनका ताबीऊन में जिक्र आता है, ताबीन मशहूर ताबीन में से हैं अल हसन अल बसरी रहीमहुल्लाह, वो फरमाते हैं, ये हदीस पढ़ के वो फरमाया करते थे कि अगर एक खजूर का दरख्त वो आप सल्लम से जुदाई में इतना ज्यादा रो सकता है और आपसे सल्लम की कुर्बत चाहने के लिए रो सकता है, तो हम लोग तो इस चीज के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि हम रोएं, हम आपसे सल्लम की याद में रोएं और हम आपसे सल्लम की कुर्बत हासिल करने के लिए रोएं। ठीक है, और ये एक मिरेकल भी था। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि पौधों की भी, दरख्तों की भी फीलिंग्स होती हैं, जज्बात होते हैं। इवन अभी रिसेंटली भी, इससे पहले भी ये एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, रिसेंटली भी ये एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि दो पौधे, दोनों की एक ही तरीके से निगहदाश्त की गई, ख्याल रखा गया उनका, पानी और खाद, खाना पीना, सनलाइट इक्वल अमाउंट में उन्हें दी गई, लेकिन एक पौधे के साथ लोग वक्त गुजारा करते थे, जिसने भी वो बोया था वो उसके साथ वक्त गुजारता, दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारता था, लेकिन दोनों की जरूरत मुकम्मल पूरी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा ये एक्सपेरिमेंट करके कि वो दरख्त जिसके साथ के वक्त गुजारा जा रहा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नशोनुमा पा रहा है, फल फूल रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ उसकी अच्छी है, बजाय उस दरख्त के जो के जिसके साथ टाइम नहीं गुजारा जा रहा लेकिन उसको पानी, उसकी जरूरतें सारी पूरी की जा रही हैं। कितना बड़ा लेसन है ये हमारे लिए कि जब दरख्तों की ये हालत है, दरख्तों को जरूरत है कि उनका इमोशनली ख्याल किया जाए, उनके जज्बात का, उन लिविंग थिंग है, आखिरकार हैं तो वो लिविंग बीइंग, जानते हैं ये हम, और ग्रोथ उनकी ऊपर को होती है, आगे को वो मूव नहीं करते लेकिन ऊपर को तो मूव कर रहे हैं। तो अगर उनका ये हाल है तो इंसानों का क्या हाल होता होगा, इंसानों को कितनी ज्यादा जरूरत है कि उनके साथ वक्त स्पेंड किया जाए, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाए, उनकी नफ्सियात का ख्याल रखा जाए, सिर्फ एक दूसरे की जरूरतें पूरी ना की कर दी जाए बल्कि वक्त दिया जाए एक दूसरे को। ठीक है, आजकल इसकी बहुत ज्यादा कमी है, तब से जब से मोबाइल हमारे हाथों में आए, सोशल मीडिया आया, तो बहुत ज्यादा जरूरत है हमें नेचर में टाइम स्पेंड करने की, दरख्तों पौधों के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, वगैरह वगैरह। फिर मस्जिद नबवी की तौसी अभी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मस्जिद नबवी को किसी किस्म की कोई वसअत नहीं दी गई। ठीक है, साइज उसका सेम रहा, लेकिन उन्होंने ये मिट्टी डाल के सहन में इसको मजीद थोड़ा पक्का कर दिया गया। इसके अलावा हजरत अबू बकर के ज़माने में कुछ नहीं हुआ। हजरत उमर के ज़माने में इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया, क्योंकि आपको पता है फतूहात बहुत ज़्यादा हुई थी। फतूहात के नतीजे में मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मदीना में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मस्जिदें ज्यादा थी, जैसे मस्जिद कुबा थी, मस्जिद किबलातैन थी, मस्जिद नबवी थी, और भी मस्जिदें थी, क्योंकि बड़ा इलाका था, इर्द गिर्द दूर दूर मस्जिदें थी, लेकिन मस्जिद नबवी अलबत्ता जुमा यहीं पे हुआ करता था, मेन मस्जिद अलबत्ता ये थी। तो हजरत उमर ने इसको एक्सपेंड कैसे किया, सिर्फ उस साइड्स पर जिस तरफ बेसिकली इमामत होती थी, ठीक है, और बैक साइड पे जिस तरफ के पहला किबला था, ये मैंने आपको बीच में बताया नहीं। जब किबले की तब्दीली की आयत आई, वो कब आई थी? दूसरी हिजरी में। पहली हिजरी में मस्जिद बनाई गई 6 महीने के बाद ही आने के। दूसरी हिजरी में कबीले की तब्दीली की आयत जो कि सूरह बकरा में मौजूद है वो नाजिल हो चुकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको शिफ्ट कर दिया, और हो क्या गया, अब जहाँ पे अहले सुफ़ा की जगह बनाई गई थी वहां पर अब अमामत होने लगी, इमामत होने लगी, और अहले सुफ़ा को बैक साइड पर शिफ्ट कर दिया गया। हुजरात वहीं पे रहे, और लेकिन इमामत दूसरी तरफ होने लगी। मक्का की तरफ किबला कर दिया गया, जेरूसलम से हटा दिया गया। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हजरत उमर ने अब किस तरफ को एक्सपेंशन की है, तौसी की है, ये याद रखिएगा। एक इमामत जहाँ पर इमाम जहाँ पर खड़े होते हैं मिंबर की तरफ से, और दूसरा अहले सुफ़ा की तरफ से, सिर्फ आगे और पीछे से उसको तौसी दी गई, वसअत की गई, लेकिन साइड वेज नहीं किया गया। साइड वेज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साइडों पे तो घर थे, साइडों पे तो हुजरे मौजूद थे, सहाबा के थे और उम्महातुल मुमिनीन के थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का हम देखते हैं कि इन्होंने मजीद उसको एक्सपेंड किया। ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये म्यूजियम की हैं, वो म्यूजियम जो कि मदीना में मौजूद है, और वहां पर ये बेसिकली उन्होंने मॉडल्स बना कर रखे हुए, ये वहां की तस्वीरें हैं। तो हजरत उस्मान ने इसको मजीद उन्हीं साइड्स पर तौसी दी जिस तरफ के हजरत उमर ने भी दी थी। उन्होंने भी साइड पे जो सहाबा के घर मौजूद थे उनको कुछ नहीं किया, उनको डैमेज नहीं किया। हजरत उमर ने मजीद ये किया था कि ये छत थोड़ी ऊंची कर दी और इसको पक्का कर दिया। आप सल्लम के ज़माने में छत थोड़ी नीचे थी और इतनी थी कि उसको आराम से हाथ लग सकता था। हज़रत उस्मान ने मज़ीद छत को पक्का कर दिया और ज़मीन को भी और पक्का किया गया और इसको मज़ीद साइज़ में
بڑا کیا گیا. یہ ولید بن عبد الملک یہ پہلے خلیفہ تھے. اس سے پہلے کون تھے؟ خلیفۃ الراشدین کی ہم بات کر رہے تھے. یہ اب وہ پہلے خلیفہ تھے، بیسکلی راشدین میں نہیں آتے یہ سب آپ کو پتا ہے، 4 خلیفۃ الراشدین میں آتے ہیں، یا 5ویں حضرت حسن کو آپ شامل کر لیجیے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف 6 مہینے ان کی حکومت تھی. ٹھیک، انہوں نے بعد میں ہٹ گئے تھے حکومت سے. تو ولید بن عبد الملک جو ہے یہ وہ خلیفہ تھے ان 7th سینچری. یہ بنتا ہے آلموسٹ 60th سم تھنگ ہجری، جس میں کہ یہ ہوا کہ انہوں نے صرف آگے اور پیچھے کو توسیع نہیں کی بلکہ سائیڈ ویز بھی توسیع کر دی. جو حجرات تھے صحابیوں کے گھر تھے ان کو گرا دیا، ان کو گرا کر مسجد میں شامل کر دیا گیا. یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہ روضہ مبارک کو مسجد میں شامل کر دیا. اور اس وقت تمام صحابہ دنیا سے جا چکے تھے، کوئی صحابی زندہ نہیں تھے، لیکن تابعین جو موجود تھے، خصوصاً سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو تھے، جن کو فقہاء السبعہ جو ہیں the 7 scholars of the تابعون، ان میں ٹاپ پر آتے تھے. سعید بن جبیر اتنے بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور باقی فقہا نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی ایک تو قبر کو، روضہ مبارک کو مسجد میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یہ اسلام میں منع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ تم نے کیوں کیا؟ اس سے روکا گیا انہیں کہ یہ تم مت کرو. قبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہ باہر ہی رہے گا، مسجد کو الگ ہی رکھا جائے. دوسرا اس بات پر بھی اعتراض کیا گیا کہ جو ارد گرد کے گھر ہیں انہیں اگر ہم تباہ کر دیں گے تو باقی جو آنے والے مسلمان ہیں وہ کیسے دیکھیں گے کہ ان کا لائف سٹائل، رہنے کا انداز وغیرہ کتنا سمپل تھا، کتنی سمپلسٹی تھی. تو یہ سب دیکھنے سے سارے محروم ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے خیر کسی کی نہیں سنی. اور ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی پالیٹکس، سیاست کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے، اپنی اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اپنا نام چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. بس انہوں نے یہ کام کیا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اب یہ بھی مینار بھی بنا دیے گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں، پکچر میں آپ کو رائٹ سائڈ پر یہ ایک اسکوائر نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا اسکوائر نظر آ رہا ہے. یہ جو اسکوائر ہے نا، بیسکلی یہاں پر اب روزہ ہے. روزے کو، جو روزہ کہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ قبر مبارک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا نا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، وصال فرمایا. اور وہیں پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر وصال فرمایا، وہیں پر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. کیونکہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کو ہمیشہ وہیں پر دفنایا جاتا ہے جہاں پر وہ وفات پاتے ہیں. بیسکلی وہ وفات ہی وہاں پر پاتے ہیں جہاں پر انہیں دفنایا جانا ہوتا ہے. تو یہاں پر حضرت عائشہ کا یہ حجرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روضہ مبارک تھا، اس کو بیچ میں داخل کر دیا گیا. گھر گرا دیے گئے. عبداللہ یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ ہوا. اس کے بعد یہ جو مملوک آئے، مملوکوں کی جو حکومتیں آئیں، اس میں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سینٹر میں گنبد نظر آ رہا ہے نا، ایک تو یہ مینار دیکھیں اونچے کر دیے گئے، یہ سینٹر میں جو گنبد نظر آ رہا ہے یہ وضو خانہ ہے، وضو خانہ بنا دیا گیا. یہ جو بڑا والا گنبد نظر آ رہا ہے وائٹ سلور کلر کا، یہ بیسکلی روزہ مبارک ہے. اس کے نیچے روزہ مبارک ہے، اس کے بالکل پیرالل رائٹ سائڈ پہ جو گنبد نظر آ رہا ہے چھوٹا، یہاں پر یہ امام کی جگہ ہے، محراب ہے، امامت یہاں پر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے سرکلز نظر آ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے بنائے بیسکلی تاکہ آواز ایکو کرے. ٹھیک ہے، ابھی تک مائک تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو لیکن مسجد کی توسیع ہوتی جا رہی ہے، تو خطبے کی آواز، اذان کی آواز سب تک پہنچے، اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ آواز زیادہ سے زیادہ گونج کر جائے، اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا. تو سائنس وغیرہ سے آپ کو پتہ ہے لوگ واقف تھے وہ لوگ، اور سائنس میں بڑی ترقی کی تھی ہمارے شروع کے مسلمانوں نے. یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ یوز ہو رہی ہے. اس تصویر میں آپ دیکھیے، اس کے بعد یہ کون سی حکومت ہے؟ آٹومانس کی، عثمانیہ جو سلطنت آئی تھی بعد میں، ترکوں کی. بیسکلی جو ارطغرل وغیرہ کا آپ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، تو عثمانیہ حکومت میں کیا ہوا؟ یہ اب دیکھیں مینار وغیرہ بڑے ہو رہے ہیں. یہ جو گنبد ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گرین کلر کا ہو گیا، گنبد خضرا جس کو کہا جاتا ہے، ابھی تک گرین ہے. اس نے بہت سارے کلرز بدلے، صرف یہ وائٹ سے گرین نہیں ہوا تھا، بہت سارے کلرز، اراؤنڈ 9 to 10 کلرز چینج کر کے الٹیمیٹلی اس کو گرین کلر دے دیا گیا. اور یہ گرین کلر پہ چینج نہیں ہوا. اور یہ وائٹ کلر کا چھوٹا سا گنبد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بیسکلی جہاں پہ امامت کی جاتی ہے. اور یہ گرین گنبد جو ہے یہ قبلہ ہی کی ڈائریکشن میں بنتا ہے. ٹھیک ہے، قبلہ ہی کی ڈائریکشن کی طرف ہے روضہ مبارک. اور اس لوگ
इसकी तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ने लग जाए, इसके लिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, आप सब जानते होंगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहीमहुल्लाह को, जो हजरत उमर इब्न खत्ताब की जनरेशंस में से हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब की बेटी की आगे जनरेशंस में से हैं, और उनको कुछ उलमा उनको छठा खलीफत और राशिद भी कहते हैं। इतनी ज्यादा इस्लाम ने उनके जमाने में तरक्की की थी और इतने अच्छे खलीफा थे वो भी, लेकिन अफसोस के उनकी हुकूमत सिर्फ 2.5-3 साल रही, उन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया। तो उनकी हुकूमत में उन्होंने क्या किया, इसको रोज़ातुल मुबारक को के इर्द गिर्द दीवारें तामीर करवाई, और दीवारें ऐसी तामीर करवाई कि एक पेंटागन बना दिया गया, बिल्कुल फ्रंट पे किबला की तरफ सामने से दीवार इस तरह जोड़ के बनाई गई पेंटागन की शक्ल में, टेढ़ी करके, कि कोई भी ये ना समझे कि वो कब्र की तरफ, रोजा मुबारक की तरफ मुंह कर रहा है। बेसिकली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था सिर्फ इसका, कि सबको लगे कि वो किबले की तरफ ही मुंह कर रहे हैं और कब्र की तरफ उनका मुंह नहीं है। और अभी जब हम देखते हैं रोजा मुबारक पर, जब हम जाते हैं, ये वो मैं बताती हूँ रोजा मुबारक का, पहले इसको देख लीजिए। ये मस्जिद नबी का कौन सा स्ट्रक्चर है जो आजकल मौजूद है। हम देखते हैं कि एक्सपेंशन, तोसी जो है वो हर तरफ को हो चुकी है, राइट फेस, लेफ्ट फेस, आगे पीछे हर तरफ तोसी हो चुकी है, काफी बड़ा साइज हो चुका है मस्जिद नबी का। ये मस्जिद नबी का जो मैप है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म जो है बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पर नंबर 2 लिखा है, ठीक है। इसके बिल्कुल टॉप पर, जो कि पिक्चर में नहीं नजर आ रहा, वहां पर, यहाँ पर आपसे सलम इमामत किया करते थे, बिल्कुल टॉप पर ऊपर थोड़ा आगे जाकर, जब हजरत उस्मान ने तौसी की थी, वहां पर हजरत उस्मान इमामत किया करते थे। ये दोनों जगह अभी भी मौजूद है, वहां पर डिमार्केशन हुई हुई है बाकायदा मस्जिद नबी में। साइड पर आप देख रहे हैं, राइट साइड पे देखिए मिंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मिंबर था आप सल्लम का, अभी भी मिंबर यहीं पे मौजूद है, ठीक है। और ये सतून आयशा है, और यहाँ पर कहा जाता है कि हजरत आयशा नमाज पढ़ा करती थी। यहाँ पे सतून तौबा है उसके बिल्कुल साथ। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अबू लुबाबा जो थे, इसका नाम सतून लुबाबा भी है, अबू लुबाबा ने यहाँ पर खुद को बांध लिया था, उनसे एक गलती हो गई थी, गुनाह हो गया था, कि जब तक अल्लाह ताला मेरी तौबा नहीं कबूल करेंगे मैं इधर ही बंधा रहूंगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, तो इसको फिर सतून तौबा का नाम दिया गया। ये सतून बाद में बने हैं, सतून मतलब ये जो मीनार होते हैं बेसिकली, और इनके ऊपर ये नाम लिखे हुए। सात सतून सरीर है, सरीर ये वो सतून, बेसिकली ये वो जगह थी जहां पर आप सल्लम एतकाफ के वक्त अपना बिस्तर लगाया करते थे। अब ये आपको नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल साइड पे, लेफ्ट साइड पे रोजा रसूल, ये है रोजा रसूल, ठीक है, जहां पर हम जाते हैं। ऊपर देखें लिखा हुआ है गोल्डन गेट टू सलाम फॉर विजिटर्स, जिसको सुनहरी जाली नहीं जिसे कहते हैं, वो इस तरफ से एंट्रेंस, यहाँ पर है एंट्रेंस। अब नीचे देखें जहां नंबर 10 लिखा है मेहराब फातिमा, ये बेसिकली हजरत फातिमा का हुजरा यहाँ पर कनेक्टेड था। अब जहाँ पे रोजा है वहां पे हजरत आयशा का हुजरा था ना, हजरत आयशा का घर था, साथ हजरत सौदा का था, साथ हजरत फातिमा का था, ठीक है, फिर हजरत हफ्सा का बनाया गया, सही। तो ये हजरत फातिमा का जो घर था ना, बेसिकली यहाँ से एक एंट्रेंस रोजा रसूल में जाती है। अभी जितने भी लोग एंटर होते हैं ना, वो यहाँ से एंटर होते हैं, लेकिन कोई भी रोजा रसूल तक पहुंचता नहीं है। आपसे सल्लम की कब्र मुबारक और फिर कुछ फासला रख के, ये 3 नजर आ रहे हैं ना रेक्टेंगल्स, आपसे सल्लम का रोजा है, लिखा हुआ है रोजा रसूल, उसके साथ कुछ नीचे की तरफ करके हजरत अबू बकर का रोजा है, हजरत अबू बकर की कब्र है बेसिकली। उसके बाद कुछ नीचे करके बनाई गई है हजरत उमर की कब्र, सही। और ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके इर्द गिर्द अब इतनी ज्यादा दीवारों की तामीर हो चुकी है, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा कर दी गई हैं कि अंदर तक कोई भी नहीं जा सकता। अब सिर्फ कुछ बाउंड्रीज एंटर होकर सिर्फ वहां तक जाया जाता है, जो लोग अंदर जाते भी हैं, बिल्कुल अंदर नहीं जाता। तो हमें भी जो जालियों से नजर आ रहा होता है वो बस दीवारें नजर आ रही होती हैं और ग्रीन चादरें बेसिकली नजर आ रही होती हैं। तो ये मेहराब तहज्जुद, और फिर ये सतून वफूद, ये सतून वफूद कहा जाता है उसको, जहाँ पर मुख्तलिफ वफ्द जो आया करते थे, यहाँ पर आकर आपसे सल्लम से मुलाकात किया करते थे। तो इससे अगली पिक्चर पर अब चलते हैं। और रोज़ा रसूल की मैं बात कर रही थी, रोज़ा रसूल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर, घर कौन सा, आप सल्लम का हुजरा जो था, ठीक है, वही घर, वही रोजा बन गया ना, हजरत आयशा का जो घर, वही रोजा बन गया। तो जब आप सल्लम ने हदीस फरमाई, उसमें आपने फरमाया कि मेरा घर, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है ना, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो रोजातुल जन्ना है, रोजातुम मिन रियाजुल जन्ना, ठीक है। रोजा बेसिकली बाग को कहा जाता है। आप सल्लम की कब्र मुबारक को रोज़त मुबारक हम बाग कहते हैं, जन्नत का एक बाग है वो। और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है,
جو میرا گھر اور ممبر ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ اس کا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں قیامت کے دن ان کو اٹھا کر وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ اتنی زیادہ بلیسڈ جگہ ہیں کہ یہاں پر جا کر نماز پڑھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ پر نماز پڑھنے سے اور ممبر کے پاس نماز پڑھنے سے بیسکلی یہ ریوارڈز ملیں گے کہ جنت کے باغات ملیں گے اور حوض کوثر سے پینا نصیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے مسجد نبوی کی توسیع دیکھی، اور ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر مبارک، اس سب کے بارے میں جو احادیث ملتی تھیں۔ دوسرا ہم مسجد نبوی کی فضیلت یہ بھی ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا آلریڈی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک عمرے کے بالکل مطابق ثواب ملتا ہے، برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ اہل صفحہ کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کر لیا، لیکن ان کی بلیسنگز، ان کے فضائل ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور جو مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا تھا، بردرہڈ، اخوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس میں کیا کیا نام ہمیں ملتے ہیں، اس کے کیا بینیفٹس تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔